چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا نے عدالتی نظام میں مسائل کے حل کا بیڑا اٹھا لیا۔ از خود نوٹس کا اختیار صرف قومی معاملے پر استعمال ہوگا، جلد اس کے استعمال سے متعلق مسودہ تیار کر لیں گے۔ عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا سیاسی انجینئرنگ احتساب کا تاثر خطرناک ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے عمل کو مشکل ترین قرار دے دیا۔ کمیٹی کے بارے میں مجھے بالکل نہیں لیا گیا کسی بھی طریقے سے، جو میں نے سنا ہے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے، کچھ میٹنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی، نہ کوئی اتھارٹی کم کرنے کی صورت ہے، نہ کوئی 18ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کا کوئی خیال ہے، ارادہ ہے۔ کراچی کچراچی بن گیا، لیکن مسائل کو حل کرنے کے بجائے وفاق اور سندھ حکومت میں ایک بار پھر لفظی جنگ چھڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی کمیٹی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ سندھ کمیٹی کراچی کے مسائل سے متعلق ہے، رپورٹ کے بعد تحلیل ہو جائے گی۔ گورنر سندھ کی وضاحت، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بھی تردید۔ کراچی آئی سی یو میں پڑا ہے، اس کو فوراً علاج کی ضرورت۔ کراچی کو آج گرانٹس چاہیے، آج فنڈز چاہیے۔ اگر صوبہ سندھ نہیں تو کم از کم وفاق ہی آگے بڑھے۔ کراچی آئی سی یو میں ہے، اعلانات اور دعوے نہیں، فنڈز اور وسائل چاہیے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی تنقید، کہا سندھ کے بغیر وفاق کوئی کام نہیں کر سکتا۔ علی زیدی پر کراچی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا، کہا ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے۔ اگر کلین کراچی کمپین کی حقیقت وزیر اعظم کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی کو برطرف کر دیں گے۔ جو کمیٹی بنی ہے یہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے اتحادیوں کی کمیٹی ہے۔ آپ صوبائی حکومت کو بالکل ایک طرف آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ہم خود ہی فیصلے کریں گے، خود ہی بنائیں گے، تو ہمارے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ وہ تو غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو نہ وہ اہلیت ہے نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھال سکے، کشمیر کوز یا جو بھی ہمارے ملک کے اہم نیشنل انٹرسٹ ہے وہ بھی سنبھال سکتے ہیں۔ نااہل حکمران غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، وزیر اعظم جو بھی اعلان کرتے ہیں اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت سے انکار، اخلاق کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی کے مسائل پر بننے والی وفاقی کمیٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ پنجاب میں پولیس گردی کے پے در پہ واقعات، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ پولیس ریفرنس پر عمل درآمد کی رفتار سے آگاہ کیا، صوبے کی مجموعی صورتحال پر بھی گفتگو۔ چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیے ہیں، ہر ڈی ایس پی اور ڈی پی او ایک ایفیڈیوٹ جمع کروائے گا جو اس کے تھانے کا حلقہ علاقہ ہے، کوئی ٹارچر سیل نہیں ہے، اور اگر کل کو کوئی ٹارچر کا واقعہ ان کے حلقے میں ہوتا ہے تو ہم اس ڈی پی او پہ، ہم اس ڈی ایس پی کے اوپر ایف آئی آر دیں گے۔ پنجاب حکومت کا پولیس میں اصلاحات لانے کا اعلان، اب تشدد کی صورت میں ڈی ایس پی اور ڈی پی او کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، کسی واقعے پر سپاہی پر مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے واضح کر دیا، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی رہیں گے، کسی کو عثمان بزدار پسند نہیں تو وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے۔ میں ریزائن نہیں دیا، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوں۔ میری کردار کشی جتنی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ وکلا حضرات کی طرف سے، پریشرائز پولیس کو کیا جا رہا ہے، پولیس ہاتھ بندھے کھڑی ہے۔ وکیل کے تشدد کا شکار پولیس کانسٹیبل فائزہ نواز نے استعفے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی، کہا معاملے میں کوئی سیاست نہیں کر رہی، وکلا کی جانب سے سوشل میڈیا پر کردار کشی ہو رہی ہے۔ فائزہ نواز کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کے چیف جسٹس سے معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل۔ سانحہ ساہیوال کی تحقیقات میں نیا موڑ، مقتول کے اہل خانہ نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بیان قلم بند، صلاح الدین قتل کیس میں ورثہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے، والد نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست دے دی۔ دہشت گردی مقبوضہ کشمیر کے عوام بے بسی کی تصویر بن گئے، لاک ڈاؤن 38ویں روز میں جاری۔
وادی میں المیہ جنم لینے لگا قابض فوج کی درندگی، سوپور میں فائرنگ سے ایک نوجوان شہید، 8 نہتے شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سری نگر میں پیلٹ گن سے 16 سالہ عرفہ کی آنکھیں چھین لی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی، وزیراعظم عمران خان کا 13 ستمبر کو مظفر آباد میں جلسے کا اعلان، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ، کشمیریوں کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ ہم نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ لینے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ 58 ممالک نے اپنا حصہ ملایا ہے۔ لوگوں کو جینے کا جو حق ہے ان سے مت چھینے، کرفیو کو فل فور اٹھایا جائے۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، جنیوا میں 58 ممالک کی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کی تائید۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے گفتگو، کہا فرانس نے بھی معاملہ مودی کے ساتھ اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے، مگر اس کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ سوئس ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرے فریق کی مصالحت ہی واحد آپشن ہے۔ FATF ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کا اجلاس، وفاقی وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایکشن پلان پر بریفنگ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کا عزم۔ پشاور یونیورسٹی میں سی پیک سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس، 10 ممالک کے سفراء کی شرکت۔ پشاور کراچی موٹر وے کی جلد تکمیل چین کی خواہش ہے، چینی سفیر کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغانستان کے امن عمل کی کامیابی کے لیے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات جاری رکھنا ہوں گے۔ پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل محمد عامر، میجر جنرل چراغ حیدر، میجر جنرل ندیم انجم اور میجر جنرل خالد ضیاء شامل۔ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس میں قرض معاف کرنے کا معاملہ، حکومت کی جلد سماعت کی درخواست منظور، سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 19 ستمبر کو مقرر۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پیش رفت، ملزم ندیم الطاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، نیب کی درخواست پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا، ملزم پر حسین لوائی کی فرنٹ کمپنیوں کو غیر قانونی قرض دینے کا الزام ہے۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس بے قابو، راولپنڈی اور فیصل آباد میں 2 افراد کی جان لے گیا، مزید 133 افراد میں وائرس کی تشخیص، متاثرہ افراد کی تعداد 1229 ہو گئی۔ لاہور کے علاقے غازی آباد سے 3 روز قبل اغوا ہونے والے بچے کی CCTV فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی، بچے کو بازیاب نہ کرایا جا سکا، ملزمان آزاد، مقدمہ درج۔ کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کو گزرے 7 برس بیت گئے، زندہ جلائے گئے 260 افراد کے اہل خانہ کو انصاف نہ مل سکا، سندھ حکومت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، رقم دی گئی، ناملازمتیں اہل خانہ کی دہائی۔ امداد پینشن میں کس طرح کنورٹ ہو سکتی ہے، صرف یہ کوئی مجھے سمجھا دے۔ سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا ایک نوکری ایک پلاٹ دینے کا، وہ بھی آج 7 سال ہو گیا، کسی نے نہیں دیا، نہ کوئی کسی نے پوچھا ہے۔ انصاف سے متعلق سیاسی انجینئرنگ کا تاثر ختم ہونا چاہیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے آغا کے ریفرنسز اور کارروائی زیر التوا آئینی درخواستوں کے باعث رکی۔ نئے عدالتی سال پر نیا نظام، چیف جسٹس نے بتا دیا پلان، جسٹس آصف سعید کھوسا نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کیا، بولے انتظامیہ اور قانون ساز عدالتی نظام کی تنظیم نو کے لیے نیا 3 تہی نظام متعارف کروائیں، لیکن حکومت اور پارلیمنٹ نے عدالتی نظام کی تنظیم نو کی میری تجویز پر غور نہیں کیا، اپنے گھر کو درست کرنے کا فیصلہ کیا، پہلی بار ای کورٹ سسٹم متعارف کروایا، زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کی۔ از خود نوٹس کے حوالے سے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
हम समझते हैं कि सुमोटो से अदालती गुरेज ज्यादा महफूज और कम नुकसान देह है। आइंदा फुल कोर्ट मीटिंग तक अस्कुत नोटिस के इस्तेमाल से मुताल्लिक मुसव्विदा तैयार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इख्तिलाफी आवाज को दबाने के हवाले से भी आवाजें उठ रही हैं। इख्तिलाफ को बर्दाश्त न करने से इख्तियारी निजाम जन्म लेता है। हम बतौर इदारा इस तासुर को कि मुल्क में जारी एहतिसाब सियासी इंजीनियरिंग है बहुत खतरनाक समझ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के अमल को मुश्किल तरीन करार देते हुए कहा कि सदर मुमलिकत ने 2 रेफरेंस भिजवाए। सदर की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय पर असरअंदाज नहीं होती, अपनी कार्रवाई में आजाद और बाइख्तियार हैं। अब जिक्र कराची में जारी सियासी खेल का। कभी कचरे पर कचरा सियासत होती है तो कभी कुछ। अब कमेटी खेला जा रहा है। वफाक की जानिब से कराची के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाई गई तो सिंध हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा। वजीर आला कहते हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया। सिंध आमने सामने, गवर्नर और वजीर आला सिंध मज़ार कायद पहुंचे, इख्तलाफात दिल खोल कर बताए। कराची के मसाइल पर बनने वाली वफाकी कमेटी पर वजीर आला ने एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। कमेटी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं लिया गया किसी भी तरीके से। जो मैंने सुना है, टेलीविजन पे सुना है, कुछ मीटिंग वगैरह भी हुई है, मुझसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया। मुराद अली शाह के सरेआम शिकवे पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी फौरी वजाहत दी। ये कमेटी का क़याम सिर्फ जो कानूनी चीज़ें हैं, यानी सिंध के जो कराची के खास तौर से जो मामलात है उसको रिव्यू ताकि उसकी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की रिपोर्ट का सबको इंतजार है। शहर के मसाइल खत्म होंगे या फिर शुरू होगा कोई नया खेल। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने भी कराची के मसाइल पर बनने वाली वफाकी कमेटी पर उंगलियां उठा दी। कहते हैं मसाइल का हल कमेटी नहीं, सिंध हुकूमत को एतमाद में लेना होगा। उन्होंने वफाकी वजीर अली जैदी की सफाई मुहिम को भी तनकीद का निशाना बनाया। MQM पर भी खूब तीर बरसाए। ये भी कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, नालों की सफाई का काम KMC का है। कराची कैंपेन जो है वो कराची को गंदा करने की कैंपेन साबित हुई। अगर क्लीन कराची कैंपेन की हकीकत वजीर आजम को पता चल जाए तो मैं समझता हूँ कि अली जैदी को बरतरफ कर देंगे। कराची को कौन सी कमेटी ने आगे जो है वो मंसूबे देने और क्या काम करना है। मेरा ये कहना है कि भाई आप कमेटियों शमेटियों का ड्रामा बंद करें। आप कुछ ना करें, जो 162 अरब रुपए का आपने ऐलान किया ना, उसके मंसूबे अपने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट कर दें और उसमें हमारा मुंह भी बंद हो जाए, कराची के शहरियों को भी तस्कीन हो जाए। जो कमेटी बनी है ये वफाकी हुकूमत में बैठे हुए इत्तेहादियों की कमेटी है और सूबाई असम्बली में बैठी हुई अपोजिशन की कमेटी है। ये कराची पे जो कमेटी बनाई गई है, हम समझते हैं कि ये कराची के मसाइल का हल नहीं है। आप सूबाई हुकूमत को बिल्कुल एक तरफ आपने रखा हुआ है कि हम खुद ही फैसले करेंगे, खुद ही बनाएंगे। ये जो आप साथ बैठे हैं, इन सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी हुकूमत में मौजूद है, हमारे पास शामिल, हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत, तो हमारे बगैर आप नहीं कर सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची ICU में है, हमें ऐलानात और दावे नहीं, फंड्स और वसाइल चाहिए। सिर्फ कमेटियों से काम नहीं बनेगा। उन्होंने बरह रास्त वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। कहा वज़ीर आज़म कराची आएँ और कराची को फंड्स दें। वसीम अख्तर ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत से बहुत बार कहा, नहीं सुनी गई, इसीलिए वफाक का दरवाज़ा खटखटाया है। कराची ICU में पड़ा है, उसको फौरन इलाज की जरूरत। इस शहर का कोई भी पुरसाने हाल रहा नहीं। अगर सूबा सिंध नहीं तो कम से कम वफाक ही आगे बढ़े, इस कराची के जो इश्यूज हैं उसको सीरियसली बैठ के रिजॉल्व करे कि फौरन इस शहर को फंड्स चाहिए, ग्रांट। खुदा का वास्ता इससे सियासत से बाहर निकले, कराची को सियासत से बाहर निकाले। आज की जरूरत है, कराची को आज ग्रांट्स चाहिए, आज फंड्स चाहिए। कमेटी बनने से मैं नहीं समझता शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं। हमें फौरी हल चाहिए। मशवरे हमारे पास हैं, दे चुके हैं, सजेशंस हमारे पास हैं, दे चुके हैं, प्रायोरिटीज हमारे पास हैं, हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। अमल कहीं नजर नहीं आ रहा, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में बनने वाली कमेटी को गैर आईनी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत गैर जमहूरी रवैये अपना रही है, नाहल हुक्मरान गलती पर गलती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो ऐलान करते हैं इस पर यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने मुल्क भर के दौरे करने का ऐलान किया, कहा हुकूमत को बेनकाब करेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान के धरने में शिरकत से इनकार कर दिया। सिलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं जो ना लायक है ना अहल है, वो तो गलती पे गलती कर रहे हैं और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। जो इस कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है और कर रहे हैं, शायद वो हम बर्दाश्त करें,
लेकिन कश्मीर कोर्स पे कोई पाकिस्तानी इस किस्म की कुठाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ना हम किसी किस्म का सौदा कश्मीर कोर्स पे मानने के तैयार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बड़ा वाज़े रहा है जहाँ तक कश्मीर कोर्स के ताल्लुक है, और हम समझते हैं कि जब आप ये सिलेक्टेड हुकूमतें को आके बिठाते हैं, उनको ना वो अहलियत है ना वो सलाहियत है कि वो हमारा मईशत को संभाल सके, कश्मीर कोर्स या जो भी हमारे मुल्क अहम नेशनल इंटरेस्ट है वो भी संभाल सकते हैं। उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो क़ियादत की क्वालिटीज़ नहीं है कि वो ये कामयाबी दिखा सके। मौलाना साहब बिलावल के बयान का मतलब है जागते रहना साड़ते ना रहना। माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने तनकीदी ट्वीट दाग दिया, कहा बिलावल साहब चाहते हैं कि धरना मौलाना साहब और उनके मदारिस के बच्चे दें और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतर कर कुर्सी पर बैठ जाएं। पहले दिन कहा था अपोजिशन आपस में सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को खुद अपोजिशन से खतरा है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है मौलाना साहब मौरूसी सियासत और माल बचाओ पार्टियां आपको कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश कर रही हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है, जिसमें पुलिस इस्लाहात समेत पंजाब हुकूमत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने सूबे में थाना कल्चर की खामियां तस्लीम कर ली। कहा कि लोग खुद जाकर थानेदारों को पैसा देते हैं। पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाई जा रही हैं। तशद्दुद की सूरत में DSP और DPO पर FIR होगी, किसी सिपाही के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। लोगों की खिदमत के लिए है, सर्विस के लिए है, ना कि तशद्दुद के लिए, टॉर्चर सेल बनाने के लिए। किसी सूरत किसी को किसी पे तशद्दुद की इजाज़त नहीं है। अब कुछ इस्लाहात फौरी तौर पर आ रही हैं पंजाब में और कुछ लॉन्ग टर्म में आएंगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किए हैं हर DSP और DPO एक एफिडेविट जमा करवाएगा जो उसके थाने का हल्का इलाका है, कोई टॉर्चर सेल नहीं है। और अगर कल को कोई टॉर्चर का वाकया उनके हल्के में होता है तो हम उस DPO पे, हम उस DSP के ऊपर FIR देंगे। मुसलसल जहनी दबाव या फिर मामला कुछ और है। वकील के तशद्दुद का निशाना बनने वाली फायजा इस्तीफे से मुकर गई। कहती हैं उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। PTI की खवातीन वर्कर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर सियासत नहीं कर रही, मामले पर उनकी किरदार कुशी की जा रही है। रिजाइन नहीं दिया मैंने, मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ हूँ। मेरी किरदार कशी जितनी की जा रही है सोशल मीडिया पे वकला हज़रात की तरफ से, तो अगर आई थिंक कोई भी लड़की हो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रेशराइज पुलिस को किया जा रहा है, पुलिस हाथ बंद खड़ी है। ना तो मैं यहाँ पे कोई सियासत कर रही हूँ, ना मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी की साइड ले रही हूँ। साने साहिवाल केस से मुताल्लिक खबर दें। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मकतूल ज़िशान के भाई एहतिशाम, मकतूल खलील के बच्चे उमैर, मुनीबा और भाई जलील समेत दीगर ने अपने बयान में मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िमान सफदर हुसैन एहसन खान, रमज़ान, सैफुल्लाह हसनैन और नासिर नवाज को अदालत के रूबरू पेश किया गया। मकतूल के भाइयों का कहना था कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा नहीं पता कि वाक़े में कौन से एहलकार मुलविस हैं। मकतूल खलील के बच्चों ने भी ये बयान दिया कि उन्होंने नहीं पता कि उनके वालिद पर फायरिंग किसने की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ नैब के कैदी हैं, उनसे अगर डील करनी है तो नैब करेगी। कश्मीर को सिफारती सतह पर आज तक इतना ऊपर किसी हुकूमत ने नहीं किया। जो कश्मीर का सौदा कर सकते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें अंदर कर दिया। नैब के प्रिजनर हैं, नैब वाले करेंगे, ना मैं करूँगा ना कैबिनेट करेगी, कोई बंदा नहीं करेगा। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने और इस प्राइम मिनिस्टर ने जितना कश्मीर को डिप्लोमेटिक तरीके से ऊपर किया है, इतना आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। पता है ना आपको, 1964 के बाद पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज़ डिस्कस हुई। नहीं, ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट में नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इन्होंने सुभानक दी सी, यही कर सकते सन, अल्लाह ताला ने उन्होंने अंदर कर दिता। समझे किसी की शादी ते आया मोदी, किंदी शादी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं दुनिया को पैगाम देंगे, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं।
آئیں چلیں سب مظفرآباد بن کر کشمیریوں کی آواز 13 ستمبر کو سجے گا پنڈال وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ٹویٹر پیغام میں کہا مظفرآباد جانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر ساتھ کھڑے ہیں دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت نے کشمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے جلسے سے آزاد کشمیر کے رہنما بھی خطاب کریں گے بوم بوم آفریدی نے بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے جمعہ کو مظفرآباد جلسے میں شرکت کا اعلان کر دیا انہوں نے عوام سے بھی کشمیریوں کی آواز بننے کی اپیل کی ہے سفارتی محاذ پر